प्रभुंकर गौरव हो। प्रभु ए सुंदर सुजोग मते देइथिबा हेतु मु प्रभु को धन्यवाद देवा सहित होस्ट करुथिबा प्रभुंकर दास वीरेंद्र आज्ञा निकट में मु चिर ऋणी एवं हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करे आओ मते सुंदर सुजोग देइथिबा हेतु मोर मने पड़े ए 2025 मसीहा अर्ली मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप रे वर्षर प्रथम दिन रे प्रभु मते सुजोग देइथिले वाक्यर सहभागिता करिबा पाए एवं आशीष धारा द्वारा वर्षर शेष दिन रे प्रभु मते सुजोग देले वाक्यर सहभागिता करिया पाए वर्ष तमाम वर्ष तमाम प्रभुंकर दास माने मते योग्य मनले आओ सुजोग देइथिबा हेतु अर्ली मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप निकट रे एवं आशीष धारा निकट रे मु कृतज्ञ ज्ञापन करे। प्रभु आमान को अनुग्रह करिसंती आशीर्वाद करिसंती वर्ष तमाम प्रभु आमान को चले कि आनिसंती विभिन्न कष्ट जंत्रणा विभिन्न प्रकार समस्या दे कि आमाने गति कलु किंतु प्रभु आमान को सहाय्य कले आशीर्वाद कले कढ़े कि आनिले तांकरी महत नामर गौरव हो एवं प्रभुंकर धन्यवाद हो। समस्त प्रभुंकर मंगल दान पाइछु से प्रभु को धन्यवाद करिबा। तो आमने गोटे अंश पाठ करिबा दीटा अंश रु पाठ करिबा मो सहित खोलंतु जणे पढ़ंतु गीत संहिता 90 अध्याय 9 पद रु 12 पद पर्यंत जणे भौणी पढ़िबे एवं आउ जणे पढ़ंतु माथ्यू पुस्तक 9 अध्याय 17 पद गीत संहिता 90 अध्याय 9 पद रु 12 पद आउ जणे पढ़ंतु माथ्यू तार 9 अध्याय 17 पद गीत संहिता 90 9 पर्वरु 12 पद कारण आममानकर सकल दिन तुम्भ कपरे बहि जाए कथित कहानी परी आम्भे माने अपना अपना वर्ष समाप्त करिथाउ आममानकर आयुर परिमाण 70 वर्ष अबा बळ सकाशु 80 वर्ष हुए तथापि तहिर गर्व और परिश्रम दुख मात्र कारण ताहा शीघ्र बहि जाए और आम्भे माने उड़ी जाऊ तुम्भ क्रोधर प्रबलता और तुम्भ प्रति उपयुक्त भय प्रमाणे तुम्भर कोप किए बुझे जेपरी आम्माने ज्ञान विशिष्ट अंतकरण पाई परिबु एथिपाई आम्मानकु आपना आपना दिनर गणना करबाकु शिक्षा दियो। आमेन आमेन। धन्यवाद भौणी। आ गोटे अंश रु पढ़ंतु माथ्यू पुस्तक 9 अध्याय 17 पद आओ लोके नुआ द्राक्षा रस पुराणा को बापड़ी जाए और द्राक्षा रस पड़ी जाए और कुंभ नष्ट हुए किंतु लोके नुआ कुंभ रखती पुणी उभय। आमेन। आउ जदि कार क्लियर होची दया करके पढ़ी देबे कि 9 अध्याय 16-17 पद केही नुआ लुगार ताली पुरुणा लुगारे पकाए नाही कारण सेही ताली लुगारे बेसी छिंडाई निए एवं आहुरी अधिक बड़ चिरा हुए आउ लोके नुआ द्राक्षारस पुरुणा कुंपारे रखती नाही रखिले कुंपा फाटी जाए और द्राक्षारस बढ़ी जाए आउ कुंपा सबु नष्ट हुए किंतु लोके नुआ द्राक्षारस नुआ कुंपारे रखती पुणी उभय रक्षा पाए। आमेन। आमेन। धन्यवाद प्रभुंकर गौरव हो। आमने पढ़िबा बेले समस्त जानि देलु जे वर्षर समाप्ति आड़ को आम गति करुछु आउ अल्प समय आउ 4-5 घंटा पर आमने 2025 मसीहा को आमने कौन करिबा विदाय देबा एवं 2026 मसीहा प्रभुंकर अनुग्रह आमने देखिबा किंतु एठी मोसांकर प्रार्थना को चिकी आमे चिंता करिबा मोसा कहउछंती कथित कहानी परी आम्भे माने अपना अपनार वर्ष को समाप्त करू बही जाए केते जल्दी गोटे वर्ष समाप्त हो जाए चली जाए आम माने जानी पारुनु किंतु सेथिपाई 12 पदर गोटे अंश रे अपना अपना दिन गणना करिबा पाए से कौन करछंती प्रभुंक निकट रे मोसा प्रार्थना करुछंती आपणार दिन को गणना करिबा पाए। तो आज आमने दुईट अंश पढ़लु एथि आपणार दिन गणना करिबा एवं
आ गोटे विषय मिसईकी आपण मान निकटर कहबी नुआ कुंफा नुआ द्राक्षारस ही रही पारिबो पुराना कुंफा नुआ द्राक्षारस रखिले कुंफा फाटी जाए उभय नष्ट हुअंती एक नुआ कुंफा बा एक नुआ पात्र एक नुआ हेबा पाए नुआ आशीर्वाद आमको वेटिंग करिछि आमको नुआ हेले नुआ हेकी गले नुआ कुंफा हेकी गले नुआ पात्र पात्री हेकी गले नुआ आशीर्वाद प्रभु देबे तो एही रो समस्त मूल विषय आजिर मुख्य प्रसंग पछकू फेरी जाओ आजिर मुख्य प्रसंग पछकू फेरी जाओ जणे जदि गणना करिवो ताकू प्रथम रुई आरंभ करबाकू पड़िबो आमर पाओ प्रभुंकर दास मोसांकर प्रार्थना आपणा आपणार दिन गणना करबा पाए जदि गणना करिवार अछि तो एक रु ही स्टार्ट करिवार अछि जदि 2025 मसिया को जदि आमे गणना करिबा जनवरी मास 1 तारिख को ही आमन को जिबाकू पड़िबो जदि जिबाकू पड़िबो आमन को पछकू जिबाकू पड़िबो हाँ अनेक अच्छी माने आगु को बढ़िबा अनेक अच्छी आमे प्रोग्रेस करिबा फ्रुटफुल हबा वृद्धि हबा अनेक आशीर्वाद रो अंशी हबा पाए हेले आमको टिके पछकू जिबाकू पड़िबो जेतेबेले भी आपण देखंतु बाघ जेतेबेले तार छाप मारे से कौन करे पछकू टिके जाए जदि पछकू गले अधिक आगको बढ़ी पारिबो से अधिक जंप करि पारिबो यह हूँ बाघर कर्तव्य बा बाघर गोटे ट्रिट से पछकू हुए एवं अधिक छाप मारे जदि आम जीवन रे आशीर्वाद एक नुआ कुंफ हेबा पाए एक नुआ आशीर्वाद पाइबा पाए चाहूछु आमको पछकू जीवाकू पड़िबो जदि पछकू जीवा अधिक आगको बढ़ी पारिबा तेणु करी आजिर मुख्य प्रसंग गो टू बैक पछकू जाओ कहीं पछकू जीवा को संख्याटा मु छाड़ी देकी आसीची को विषय को मु आज के छाड़ी देकी आसीची मते पछकू जीवा पाए प्रभु आज ए वर्षर शेष दिन मते आह्वान दौरान को जिनस आज मु मिस करके आसीची जे प्रभु आज मते आह्वान दौरान जे मु पछकू जीवी एवं आपणार दिन को गणना करिबी को समस्त विषय मो सहित खोलंतु आदि पुस्तक तार 16 अध्याय 9 पद के जदि पाउछंती पढ़ंतु आदि पुस्तक 16 अध्याय 9 पद आदि पुस्तक 16 अध्याय 9 पद आउ मूसा हारण को कहले तुम्भे इस्राएल संतान गणर समस्त मंडली के कुह तुमने सदाप्रभु छामु को आस जे तुम मान तुम मानकर बचसा शुणी अछंती हेलो आमेन सॉरी यात्रा पढ़ देली आज्ञा हां सॉरी 16 आदि 16 रे पद केतेबेले हां पढ़ू सदाप्रभु ताके कहि तुभे आपण शांतनी नम्र भाबरे हस्तर बसीभूत क्लियर हो नाही क्लियर करी पढ़ंतु प्लीज 16 पद सेतेबेले सदाप्रभुଙ୍କର दूत ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସାନ୍ତାଣୀ ନିକଟକୁ ଫେରି ଯାଇ ନମ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତର ବଶୀଭୂତା ହୁଅ ଆମେନ୍। धन्यवाद प्रथम विषय जे सान तुमे पछकू फेरी जाए आपणार सान्तानी निकटरे नम्र भाବରେ बसीभूत हुओ बसीभूत हेबार स्थान को आमान को फेरी जिबाको हबो एई जो अंशटा माने पढ़िलु प्रथम विषय बसीभूतर स्थान को फेरी जाओ नम्रर स्थान को फेरी जाओ गो बैक योर प्लेस ऑफ सबमिशन मु क्यों स्थान रे मिस करके आसीछि मु नम्र हे पारि नाही मु क्यों स्थान रे कहा पाखरे मु बसीभूत हेबार थिला बसीभूत हे पारि नाही मु फेरी की पळे आसीछि मते प्रभुंकर आह्वान तुमे पछकू जाओ कारण हागार जेतेबेले अब्राहमकर जने दासी थिले से दासी कार्य करुथिले कर्ता कर्तींकर कथा सुनुथिले जेतेबेले अब्राहमकर पुत्र संतान हेबार जेतेबेले विलंब होउछि अब्राहम को स्त्री कहउछंती तुमे ए दासी की विवाह करो एवं तांको सहित सहवास करो
ତାଙ୍କଠାରୁ ବଂଶକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦାସୀ ହାଗାରଙ୍କର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ବିବାହ କଲା ପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ହାଗାର ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ଚାରିପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଆଉ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଆଉ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦାସୀ ନିଜର ମାଷ୍ଟରକୁ, ନିଜର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଗଲା ପରେ। କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବଶରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହାଗାର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇକି ଆଉ ବଶରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ହାଗାର ଦାସୀ ହେବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମୋ ପେଟରେ ବଢୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣୁନି। ଯୋଉ ଦାସୀ, ସେ ଦାସୀର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବଶୀଭୂତ ନ ହେଇକି କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ କି? ହାଗାର କଣ କଲେ? ବଶୀଭୂତ ଆଉ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ତାକୁ ତଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଯାଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖା ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ହାଗାର ତୁମେ କେଉଁ ଆଡେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏୟା ଘଟଣା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଫେରି ଯାଅ, ଯାଇକି ଆପଣର ସାନ୍ତାଣୀର ହସ୍ତରେ ନମ୍ର ଭାବରେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ତୁମେ କେଉଁ ଆଡେ ଯାଉଛ? ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବର୍ଷର ସମାପ୍ତି ଆଡକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। କେଉଁ ଆଡେ ଯାଉଛୁ? କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଥିଲା, ବଶୀଭୂତ ନ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ନମ୍ର ହେବାର ଥିଲା, ନମ୍ର ନ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଏହା ଆଜି ସମୀକ୍ଷାର ବେଳ, ଏହା ଆଜି ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ ଅଟେ। ଆମକୁ ଇଭାଲୁଏସନ କରିବାର ବେଳ ଅଟେ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାର ବେଳ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ କି ମୁଁ ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଥିଲା, ମୁଁ ବଶୀଭୂତ ନ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ବା ଖୁସି ମନେଇ ଦେବି, ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ 2026 ପଳେଇ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବଶୀଭୂତ ହେବାର ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ମିସ୍ କରିକି ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ସାନ୍ତାଣୀର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ବା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ଏଲିଯାଜକଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ବାପାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ରହିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କୁକର୍ମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲେଖାଯାଏ ବାଇବଲରେ ହଫ୍ନି ଏବଂ ପିନ୍ହସ୍ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଗଲେ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 2ର 22ରୁ 24 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଏଲିଯାଜକ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପୁତ୍ର ମାନେ, ମୁଁ ଏ ଜନରବ କଣ ଶୁଣୁଛି? ମୋର କର୍ଣ୍ଣରେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଏଟା କଣ ଶୁଭା ଯାଉଛି? ବାପାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15:28 ଯୀଶୁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ ହେଲେ? ବଶୀଭୂତ ହେଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଫିଲିପ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇକି ରହିଲେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ସେ ଆମ ପାଇଁ ସେ କଣ ହେଲେ? ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣାକୁ ଦାସ ବୋଲିକି ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁହାଳ ଘର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିଲା, ଗୁହାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେ କି ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସେ ନିଜେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ 5ର 24 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ହଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ବଶୀଭୂତ ହଉଛି କି? ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକର ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟର 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ଆମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର, ଆମେ ପରସ୍ପର ବଶୀଭୂତ ନମ୍ର ହେବାର ଶିଖିଛୁ କି?
ନମ୍ରର ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛୁ କି ଏଫିସିଓ 5:21 ଲେଖାଯାଏ ପରସ୍ପରର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ ଏବଂ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ପିତର 2:18 ପଦରେ ଦାସ ମାନେ କର୍ତ୍ତାର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଫିସିଓ 5 ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଏଫିସିଓ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କର ଆପଣାର ବାପା ମାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ଆଜି କେତେ ଦୂର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆପଣାର ପିତାମାତାଙ୍କର ବସି ପ୍ରଥମ ପିତର 2:13 ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ବିଧାନର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପିତର 5:5 ଲେଖାଯାଏ ଯୁବାମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ପିଲାମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ଆଜି କିଏ ସେ ନମ୍ରତା ସେ ବଶୀଭୂତର ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ମିସ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ଆଗକୁ ବଢି ଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣର ଦିନ ଗଣନା କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପଛକୁ ଫେରି ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଥିଲା, ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ମୁଁ ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଥିଲା। ମୁଁ ବଶୀଭୂତ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ନମ୍ର ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ହାଗାରକୁ କହିଲା ପରି ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ତାର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ନିଜର କର୍ତ୍ତୀର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। କାରଣ ଲେଖାଯାଏ ବାଇବଲରେ ଆୟୁବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର ପରିବାରରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଷ୍ଟର ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ରହିଲେ, ରାଣୀ ହେଇଗଲେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହୁଛି, ଆପଣ ଆଉ କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଷ୍ଟର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ, ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏଷ୍ଟର ଶୁଣୁଥିଲେ, ବଶୀଭୂତ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ରାଣୀ ହେଇଗଲେ। ରୁତ ନିଜର ଶାଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଶାଶୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ। ରୁତଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହେଲା, ରୁତଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରୁତଙ୍କର ଔରସରେ ଦାଉଦ ବଂଶ ଆସିଲେ, ଦାଉଦ ବଂଶରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏମାନେ ବଶୀଭୂତ ହେବା ଶିଖିଥିବା ହେତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଦାଉଦ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ନିଜର ପିତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇଥିଲେ, ମେଷ ଚରଉଥିଲେ, ଯାଅ ମେଷ ଚରଉଥିଲେ, ଦିନେ ରାଜା ହେଇଗଲେ। ସିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଶିଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ର ହେବାର ଶିଖନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। କାହାକୁ ରାଣୀ କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ତ ରଜା କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ତ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ମାତା କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ତ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମରିୟମ କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଏ ମରିୟମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜଗତକୁ ଯିବି, କାରଣ ମରିୟମଙ୍କର ପାଖରେ ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଗୁଣ ଥିଲା। ମରିୟମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ବଶୀଭୂତର ଜୀବନ, ନମ୍ରତାର ଜୀବନ। ଆଜି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ବଶୀଭୂତ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି? ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇପାରୁନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନିଜକୁ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣାକୁ ନତ କର, କାରଣ ସେ ଯଥା ସମୟରେ ତୁମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଆଜ୍ଞା, ଏ 2025କୁ ମାନେ ବିଦାୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପଛକୁ ଯାଅ, ତୁମେ କ'ଣ କର, ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଶିଖ। ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇପାରୁନୁ, ଆମେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ପଛକୁ ଯାଅ, ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ପଛକୁ ଯାଅ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୋର ବାପା ମାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଥିଲା, ମୁଁ ବଶୀଭୂତ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଥିଲା, ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ମୁଁ ହେବାର ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବଶୀଭୂତ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଖରେ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟି ପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ବଶୀଭୂତ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ।
प्रभु कहते पछकू जाओ समीक्षा कर आपको हागार जितेबाला पछकू गले सांताणीकर बसीभूता होकर रहिले हागार से 19 अध्याय जदि आप पढ़े पर लिखा जाए हागार आशीर्वाद पाइले हागार को पेटरे जो गर्भरे जो संतान थिला इस्माइल जन्म हेले इस्माइल वंश आज पर्यंत बंची मोर प्रिय प्रभु लोक माने जो माने बसीभूत आईछंती आशीर्वाद पाइछंती आपण जदि पछकू जिबे नम्र होई जिबे नम्र लोके बाइबल लिखा जाए नम्र लोके धन्य कारण से माने पृथ्वीर अधिकारी हेबे निजको जदि आमे नम्र करदेबा पृथ्वीर अधिकारी हेई जिबा एस्टर को परी रानी हेई जिबा रुतंक परी आशीर्वादर पात्री हेई जिबा मरियम को परी अनुग्रहर पात्री हेई जिबा एवं हागार को परी अनुग्रहर पात्री हेई जिबा आज मु ठीक भाव चलुची तो आज मु को स्थान को बसीभूत नम्बर स्थान को छाड़ी आसी कि द्वितीय विषय माथ्यू पुस्तक को खोलिबा माथ्यू पुस्तक तार 5 अध्याय 23 एवं 24 पद माथ्यू पुस्तक 5 अध्याय 23 एवं 24 पद ଅତଏବ ଯଦି ବେଦୀ ନିକଟକୁ ତୁମ୍ଭେ ନିଜର ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭ ଭାଇର କୌଣସି କଥା ଅଛି ବୋଲି ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭର ମନେ ପଡେ ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭର ନୈବେଦ୍ୟ ଥୋଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଅ ଆଗେ ନିଜ ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହୁଅ ଆଉ ତାହାପରେ ଆସି ତୁମ୍ଭର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କର ଆମେନ୍। बेदी निकटरू फेरी जाओ एवं भाई को सहित मिलन हुओ आउ आसिकी तुमर नैवेद्य उत्सर्ग कर तुमर नैवेद्य ग्रहण करा जिवो। द्वितीय विषय प्रथम विषय देखिलु जे नम्रतार स्थान को बा बसीभूतर स्थान को फेरी जाओ द्वितीय विषय मिलनर स्थान को फेरी जाओ गो बैक टू प्लेस योर सबमिशन गो बैक टू प्लेस ऑफ योर मिलनर स्थान को फेरी जाओ। मोर प्रिय प्रभु लोक माने मु क्यों स्थान रे मिलन हबार थिला आज मिलन हेई पारि नाई मोर भाईंकर सहित मु आज मिलन हबार थिला मु मिलन हेई पारि नाई कि मोर स्त्री सहित मनमालिन अछि कि मोर पड़ोसी सहित मनमालिन अछि कि गो बैक टू प्लेस ऑफ रिकन्सिलिएशन बा तुमर मिलनर स्थान को फेरी जाओ। अनेक आज अमिलन होइकी आमे पर्व पालन नुआ वर्ष पालन हैप्पी न्यू ईयर जनईदेले परस्पर को आलिंगन करदेले कि परस्पर को हस्त मिसेदेले जे बड़ दिन बा नुआ वर्ष नुआ ताहा नुह मोर प्रिय प्रभु लोक माने आज प्रभु कहउछंती गो बैक टू योर प्लेस ऑफ रिकन्सिलिएशन बा मिलनर स्थान को फेरी जाओ। प्रभु कहउछंती तुमर बेदी निकट को जेते बेले तुमर नैवेद्य आणुछ जदि तुमर नैवेद्य आनिबा बेले तुमर मने पड़ जाउछ तुमर भाई को सहित जदि कोन कथा अछि कोनसी अमिलन अछि तुमर पड़ोसी सहित किबा तुम घर सहित किबा तुमर आउ कहा सहित जदि अमिलनर भाव हेई जाइछि तुमको फेरी जिबाकू पड़िबो मिलन हेइकी आसिले तुमर नैवेद्य ग्रहण करा जिवो। तुमर नैवेद्य ठीक अच्छी प्रभु कहते तुम्हें जो नैवेद्य आनीच ठीक अच्छी ताकू तुम रख बेदी पाखे रखी तुम्हें निजे जाओ तुमर नैवेद्य ठीक अच्छी किंतु तुम जीवन में किसी कमी घाटी अच्छी से तुमको फेरी जावाक पड़ो पछकू मिलन हुओ आस तुमर नैवेद्य ग्रहण करा जिवो मिलन हुओ नुआ कुंफा हुओ नुआ पवित्र हुओ नुआ पात्र हुओ नुआ आशीर्वाद मु देवी। जदि आमे अमिलन थिबो आमानकर प्रार्थना बहुत सुंदर हो पारे आमानकर सबु किछि सुंदर हो पारे आमानकर आराधना सुंदर हो पारे आमानकर भेषभूषा सुंदर हो पारे आमानकर चालीचलन सुंदर हो पारे आमानकर सबु विषय सुंदर हो पारे किंतु जदि आम मनरे जदि अमिलन अछि कहा सहित जदि आमाने अमिलन हो जाइछु ए वर्ष रे प्रभु कहउछंती तुमको पछकू फेरी जिबाकू पड़िबो तांको सहित मिलित हुओ तांको सहित मिलित हुओ एवं कौन कर आस बाइबल लिखा जाए प्रेरित पुस्तक 2 अध्याय 46 पद पढ़िबे प्रथम ख्रीष्टाब्द मंडली लोक माने एक मनरे मंडली रे एवं घरे घरे रोटी भांगुथिले एक मन थिला से मानक सेति पाए मंडली बढ़ुथिला
ସେଥିପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହଉ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏକ ମନ ହେବା ପାଇଁ ହେବ। ଏକ ଭାବାପନ୍ନ ଫିଲିପି 2:2 ଲେଖାଯାଏ, ଏକ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ହେବା ଦରକାର, ଏକ ମନ ହେବାର ଅଛି, ଏକ ଭାବ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଅମିଳନ ଥିବ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମିଳନରେ ବାସ କରିବା କେମନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଓ ମନୋହର। ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଝରିକି ପଡ଼େ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢିବେ ଘରେ, ସେଇ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧ, ପରସ୍ପର ଅପ୍ରେମ, ପରସ୍ପର ଅମିଳନ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅପ୍ରେମ ଥିବ, ଅମିଳନ ଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସେ ନାହିଁ। ଅଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଆମେ କି ଆଜି ଅମିଳନ ହେଇକି ବର୍ଷ ପାଳନ ବା ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ କହିଦେବା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଯିବା, ସେଟା କେବେ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହା ସହିତ ମୋର ଅମିଳନ ଥିବ, କାହାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବି କିମ୍ବା କ'ଣ କରିଥିବି କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚେଇଥିବି, ଆଉ ବର୍ଷର ସମାପ୍ତି ପରେ ମୁଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଦେବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଛି କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ଅମିଳନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ମୁଁ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ମୁଁ ଆଉ କାହା ସହିତ ଆଜି ଅମିଳନ ହେଇଯାଇଛି, ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ କ୍ଷମା ଦେବା ବିରାଟ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। କ୍ଷମା ମାଗିବା ଏବଂ କ୍ଷମା ଦେବା। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବି, ବିଲକୁଲ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯିବ, ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ନଇବି ନାହିଁ। ଏତେ କଠିନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କେତେ ଦୂର ଆଉ କଠିନ ମନ ନେଇକି ଆପଣ ବା ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ପୁରୁଣା ହେଇକି ରହିଯିବା, କୌଣସି ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା, ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପୁରୁଣା କୁମ୍ଭାରେ ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ନୂଆ ହେଇକି ଯିବା, ମିଳନ ହେଇକି ଯିବା, ନମ୍ର ହେଇକି ଯିବା, ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଏ ନମ୍ର ହେଇକି ଆସିଛି, ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଏ ନୂଆ ହେଇକି ଆସିଛି, ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିକି ଆସିଛି, ଆକୁ ମୁଁ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଅମିଳନ ହେଇଯାଇଛି କି? କାରଣ ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ହାରଣ ଯାଜକତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହାରଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ 11 ଗୋଷ୍ଠୀ ଲାଗିଗଲେ। କହିଲେ ହଁ, ଖାଲି ହାରଣ ଯାଜକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ବଂଶ ନୁହଁ କି? ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁନି? ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ପଢିବେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦଳ ବାନ୍ଧିଲେ ହାରଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଯେତେବେଳେ ହାରଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳ ବାନ୍ଧିଲେ, ସେଇ ବିରୁଦ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ମୂଷାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୂଷାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୂଷା ତୁମେ କ'ଣ ହାରଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଯାଜକତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛ? ମୂଷା କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଦେଇନି, ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ହାରଣଙ୍କୁ, ଲେବି ବଂଶରେ ହାରଣ ଯାଜକତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ନା, ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ତ ମୂଷା ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ମତେ ଦେଇଛ, ସେ 12 ଗୋଷ୍ଠୀର 11 ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିକି ମତେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେନି ହାରଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, 12 ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଯଷ୍ଟି ତୁମେ ବାହାର କର, ଆଉ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ସେ ଯଷ୍ଟିକୁ ରଖ, ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଯଷ୍ଟି ସବୁ ରହିବେ। ଗୋଟିଏ ରାତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଯଷ୍ଟିରେ ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟିରେ ଲେବି ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟି, ସବୁଲନ, ନପ୍ତାଲି, ଆସେର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 12 ଗୋଷ୍ଠୀର ନାଁ ଲେଖା ହେଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଷ୍ଟିରେ ରଖାଗଲା ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ। ତାର ଆର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ କହୁନି, ଯଦି ପଢିବେ, ଯଦି ଖୋଲିଛନ୍ତି ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବି। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର ଆଉ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ। ଏଥି ଉତ୍ତରେ ଆର ଦିନ ମଶା
ସାକ୍ଷ୍ୟ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ଦେଖ, ଲେବି ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ଥିବା ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ଅଙ୍କୁର ବାହାର ହେଲା, ପୁଷ୍ପ ଫୁଟିଲା ଓ ପକ୍ୱ ବାଦାମ ଫଳିଲା। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା କାଠ ପଲ୍ଲବିତ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ହାରଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମିଳନ ଥିଲା। ହାରଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନମ୍ରତା ଥିଲା। ତାକୁ ଅନେକ 11 ଗୋଷ୍ଠୀ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାରଣ ମୁଖ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାଜକ ହେଇକି କୌଣସି ଗର୍ବ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଛୁଇଁଦେଲେ, ପଲ୍ଲବିତ କରିଦେଲେ, ଫୁଲ ଫଳ ଏବଂ ଫଳରେ ଏବଂ ପତ୍ରରେ ସୁବାସିତ କରିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ପଲ୍ଲବିତ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଏକ ଫଳବାନ ଜୀବନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମିଳନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଦେଲେ? ଛୁଇଁଦେଲେ। ଗୋଟେ କାଠ ବା ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଯଷ୍ଟି ପଲ୍ଲବିତ ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ରାତିରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ରାତିରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଶୁଖିଲା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରାତିରେ କୌଣସି ଶୁଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନମ୍ର ହେବାର ଶିଖନ୍ତୁ। ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଳନର ଶିଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେଇ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହିତ ଅମିଳନ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ନମ୍ର ହେଇପାରି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଶିଖନ୍ତୁ, ବଶୀଭୂତ ହେବାର ସ୍ଥାନ ଶିଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ହାରଣଙ୍କ ଯଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଅଙ୍କୁରିତ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟକୁ ଅଙ୍କୁରିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶାରୀରିକ, ଆର୍ଥିକ, ଆତ୍ମିକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଅଙ୍କୁରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମିଳନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମିଳନର ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ମିଳନ ହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସେ। ଯଦି ମିଳନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମିଳନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ବଡ଼ ପୁଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗହଳି ଚାଲିଛି, ବିବାହ ଭୋଜ ଚାଲିଛି ବା ଗୋଟେ ଭୋଜ ଚାଲିଛି। ବଡ଼ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସାନ ଭାଇ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରିଲା, ବାପା ତାକୁ ଏତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା, ହେଇପାରିବନି। ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ, ଈର୍ଷା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସାନ ପୁଅ ଫେରିଲା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ଫେରିଲା? କ'ଣ ହେଇକି ଫେରିଲା? ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ଆସିକି, ବାପା ମୁଁ ତୁମ ପୁଅ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଦାସ ଭାବରେ ରଖ। ବଶୀଭୂତର ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଲେ, ଏକ ନମ୍ରତାର ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଲେ, ଏକ ମିଳନର ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ବାପା ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲୁଗା ଦିଆଗଲା, ହସ୍ତରେ ମୁଦ୍ରିକା ଦିଆଗଲା, ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବଶୀଭୂତ ହେବାର ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ନମ୍ରତାର ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଯଦି ଆମେ କଠିନ ହେବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯାକୁବ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟେ ରାତ୍ରିରେ ଜାବକ ଘାଟିରେ ରହିଗଲେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ଚାରିଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା ଛୁଆ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଜାବକ ଘାଟିରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କରିଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼, ସକାଳ ହେଲାଣି। କହୁଛନ୍ତି ଯାକୁବ, ନା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାପାରେ ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ଯାକୁବ ଆଉ ନାଁକୁ ଆଉ ଲୁଚେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଥିଲେ, ବାପା ମୁଁ ପରା ଯାକୁବ। ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲେ, ବାପା ମୁଁ ପରା ଏସୋ। ଭାଇଙ୍କୁ ଠକିଥିଲେ, ମାମୁଁଙ୍କୁ ଠକିଥିଲେ, କାହାକୁ ଠକି ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଦରକାର।
गोटे घाटी रहीगले आज गोटे घाटी आम पहुंचीछु अल्प समय पर नुआ वर्ष को जीवा ए घाटी हुए तो आम जाबक घाटी हो पारे जाकुब निज ना को प्रकाश कर मिछ कही पारना बापा को सेना ठकी देते बापा मु एसो आशीर्वाद छड़े कि नहीं जाइए किंतु से दिन आ पिता ईश्वर को आउ ठकी पारना कहते आई एम ए जैकब आपण निज ना को प्रभु को स्वीकार करंतु आज रात्रि रे निज ना को स्वीकार करंतु निज ना को जते बेला जाकुब स्वीकार करदेले प्रभु कहते आज ठारू तुम ना जाकुब हम ना आज ठारू तुम ना इस्राएल भाव परिणत हम जाकुबंकर ना नुआ हो गला जाकुबंकर स्वभाव चरित्र नुआ हो गला जाकुबंकर सब विषय नुआ हो गला जाकुब कहउछन जाकुब भाई को पाख को आगु को गला परे नम्र भाव में भाई को प्रणाम करुछंती लेखा जाए आदि पुस्तक जदि पढ़िबे 33 अध्याय भाई को सहित से मिलन हेले मिसिले आलिंगन करुछंती कांदुछंती भाई को प्रणाम करुछंती जे कि बड़ हेबा व्यक्ति सब बेले मु बड़ हेबी बोलिबा व्यक्ति भाई को निकट रे से कोन करछंती प्रणाम करुछंती से जागबक घाटी रे ए प्रकार परिवर्तन आसी गला प्रभुंक सहित तांकर मिलन ए प्रकार हे गला निजको नम्र करुछंती निजको भाई को सहित आलिंगन करुछंती आज आम भितरे फाट अछि कि कौन सी विषय रे फाट अछि कि जदि फाट अछि बोली भाबुछंती मिलन स्थान को फेरी जांतु मिसंतु क्षमा मागंतु क्षमा दियंतु जदि आपण काहाकू क्षमा दे पारि नाहंती प्रभु आज कहबा पाई चाहुछंती आपण क्षमा दियंतु क्षमा देले प्रभु अल्प समय पर एक नुआ आशीर्वाद आपणकर छोली रे आपणकर पात्र रे पात्री रे देबा पाई चाहुछंती मोर प्रिय प्रभुंक लोक मान अमिलन हे कि गले अकृतज्ञ हे कि गले प्रभु आशीर्वाद करिवे नाई नो आशीर्वाद आपण पाई पारिबे नाई किबा मु हो ना काहे कि जदि माने परस्पर को क्षमा मागु क्षमा देउ प्रभु निश्चित आमको आशीर्वाद करिवे एक नुआ अनुभूति देबे नुआ द्राक्षा रस आमरो पात्र रे ढाली देबे अमिलन हे कि आमानकु अनेक लोकन को जदि क्षमा मागिबा अनेक लोक कहंती कौन मु कौन प्रभु होइछि जे मु कौन क्षमा देबी मु क्षमा दे परिबिनी मोर प्रिय प्रभु को लोक माने बाइबल आमे सब बेले उपासना सरीला परे गोटे प्रार्थना करू प्रभु शिखैथिबा प्रार्थना आमे माने जे परी अपना अपना अपराधी को क्षमा करियछु सेही परी आंभ मानक अपराध सब क्षमा कर जदि आमे क्षमा करि ना हो प्रभु क्षमा देबे ना जदि आमे क्षमा करू प्रभु क्षमा देबे एवं आमन को उत्सरे रखिबे जो माने नम्र हुअंती मिलन हुअंती प्रभु से को आशीर्वाद करिवे आ गोटे पद पढ़िबा एवं आमे समाप्त करिबा मो सहित खोलंतु प्रथम राजावली पुस्तक तार 19 अध्याय प्रथम राजावली पुस्तक 19 अध्याय तार 15 पद पढ़िबा प्रथम राजावली पुस्तक सेतेबेले सदाप्रभु तांकु कहिले आपणा पथरे फेरी दमेशक प्रांत को जाओ आउ तुम्भे सेठारे उपस्थित हेले हस्ताइल को आराम परे राजाभिषिक्त कर आमेन एलियन को प्रभु कहउछंती तुमे फेरी जाओ एवं से स्थान रे तुमे कौन करिवो हसाइल को राजाभिषिक्त कर काहे कि प्रभु कहउछंती डिटेल्स विवरण मु अल्प मात्रा रे रखिबी कारण एलियो कौन करिले मृत्यु प्रार्थना करुछंती प्रभु को निकट प्रभु मुआ बंचिया पाई चाहू ना प्रभु कहउछंती गो बैक टू योर प्लेस ऑफ गॉड मिशन तुमरो प्रभुंकर सेवा बा उद्योगर स्थान को तुमे फेरी जाओ प्रभुंकर पाई उद्योगर भाव जो कार्य करुथिलो सेही स्थान को फेरी जाओ आज आसिकी तुमे मो पाई मो ठारे निराश है कि कौन प्रार्थना करछो मृत्यु प्रार्थना तुमर उद्योग कुआडे गला तुमे जो कार्य आरंभ करिथिलो मो सम्मुख रे रहउथिलो एलियो से कौन प्रभुंक सम्मुख रे थिबा व्यक्ति आदि पुस्तक 17 अध्याय प्रथम राजावली 17 अध्याय प्रभुंक सम्मुख रे थिबा व्यक्ति प्रार्थना करी वर्षा को बंद करुथिबा व्यक्ति प्रार्थना करी वृष्टि आणुथिबा व्यक्ति प्रार्थना करी स्वर्गरु
ଅଗ୍ନି ଆଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସେଇ ବାଳକର ଜୀବନକୁ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସାରିପତ ବିଧବାଙ୍କ ଗୃହରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହାର ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଇସେବେଲ ରାଣୀ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼ିଛି, ମତେ ମାରିଦେବ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ପଢିବେ, ଚାରି ପଦ ଠାରୁ ଯଦି ପଢିବେ ଲେଖାଯାଏ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶୋଇ ପଡିଲେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ। ଯେ କି ଆହାବ ରାଜାଙ୍କର ରଥର ଆଗେ ଆଗେ ଦୌଡ଼ିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ଉଦ୍ଯୋଗର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଆଜି ଶିଥିଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଆଜି ଶିଥିଳ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ 400 ବାଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଅଗ୍ନି ଆଣିଲି, ଆପଣ ଅଗ୍ନି ପଠେଇଲେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଇସେବେଲ ରାଣୀ ମୋ ପଛରେ ଦୌଡୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ମାରିଦିଅ। ଏଇଠି ଉଦ୍ଯୋଗର ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମୋ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଠିଆ ହଉଥିଲ, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଯାଅ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଗରୁ କରୁଥିଲ ସେ ପ୍ରକାର କର। ଅନେକ ସମୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ ଆମେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତିବାଦ କରିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆରାଧନା କରିବି, ସବୁବେଳେ ବାଇବଲ ପଢିବି, ଗିର୍ଜା ଯିବି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରୁ। ବର୍ଷର ସମାପ୍ତିରେ ଆମେ କଣ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏକ ନିରାଶରେ ଆପଣ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଡିସକନେକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଆପଣ ଡିସକନେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଅ। ଏଲିୟ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଗଲେ ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ମରିଯିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ କହିଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ହିଁ ସେ ଫେରିକି ଗଲେ ଆଉ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ କରିଲେ 3 ଜଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ୱେଟିଂ କରିକି ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗର ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ କଣ ହେଇଯାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଏ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦରେ ବୋଧେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଉଦ୍ଯୋଗରେ କଣ ହୁଅ ନାହିଁ, ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଯୋଗ ବେଳେ ବେଳେ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଏ। ବର୍ଷର ସମାପ୍ତି ବେଳକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଉଦ୍ଯୋଗ ଥିବ, ତାପରେ ପରେ ଉଦ୍ଯୋଗ କୁଆଡେ ପଳେଇବ। ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ବାଇବଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5-6 ପଢିଲା ପରେ ଆଉ କୁଆଡେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ହେଇଯିବ, ଆମେ ବାଇବେଲ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରୁନୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଉଦ୍ଯୋଗ କଣ ହୁଏ, ଶିଥିଳ ହେଇଯାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଉଦ୍ଯୋଗର ସ୍ଥାନକୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ ଆଜି ଶିଥିଳ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଆମେ ଆଜି ଶିଥିଳ ହେଇଯାଇଛୁ କି? ଆମେ ଆଜି ଅବହେଳା କି ଉପାସନାରେ ଆମେ ଉପାସନା କରିବାରେ ଅବହେଳା କରୁଛୁ କି? ଆମେ ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ଲୁଚୁଛୁ କି? ଇସେବେଲ ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏଲିୟ ଲୁଚୁଛନ୍ତି, ଯେ କି 450 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଡରିକି ଲୁଚୁଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଏ, କିଛି କିଛି ଭୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୟୋର ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ମିଶନ। ତୁମକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ପଡିବ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲ ତୁମେ ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ପ୍ରାୟ ସେଇ ସମୟରେ ବା ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଲା, ଅନ୍ତିମ ଯୁଗର ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଅଛ କି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ, ଶପଥ ନେଇଛ ଯାହା, ଶପଥ ନେଇଛ ଯାହା, ସ୍ଥିର ଅଛ କି ତହିଁରେ, ସ୍ଥିର ଅଛ କି ତହିଁରେ, ଅନ୍ତିମ ଯୁଗର ଉଦ୍ଯୋଗୀ। ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଆଜି ଶିଥିଳ କି? ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଛୁ କି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ଭଡକି ଯାଇଛୁ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭଡକି ଯାଇଛ ଫେରିଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଏଲିୟ ଫେରିଗଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି।
मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने हागार फेरिकी गले आशीर्वाद पाइले हागार कौन कले आशीर्वाद पाइले ओरसरे जो पुत्र जन्मिला से आशीर्वाद पात्र हेले से आशीर्वाद पाइले बहु वंश हेले वृद्धि हैला हागार कर आशीर्वाद से फेरी जाए नथिले हागार को पाई समस्या थिला फेरिकी गले नम्र हेले हागार एवं तांकर वंश तांकर पुत्रंकर वंश आशीर्वाद पाइला एवं जो व्यक्ति बेदिन कोटको आणुथिला से फेरी गले मिलन होइथिबे आसीथिबे तांकर नैवेद्य ग्रहण होला से भी आशीर्वाद पाइला से भी नुआ आशीर्वाद पाइथिबो एलियो जेतेबेले फेरी गले किछि व्यक्ति को राधाभिषिक्त करुछन्ते जे कि मरिबा पाई प्रार्थना करिबा व्यक्ति जेतेबेले फेरी गले तांको द्वारा 3 जन अभिषेक होउछन्ते चिंता करंतु आपन को पाई नुआ आशीर्वाद वेटिंग करकी अछि हागार को परी आशीर्वाद एलियों को परी आशीर्वाद से व्यक्ति को परी आशीर्वाद जाकुबंकर परी आशीर्वाद आपन को वेटिंग करकी अछि आपन फेरी जांतु नम्र भाव आज प्रभु निकट समर्पित हुंतु प्रार्थना करंतु डिसेम्बर मासरु ए पर्यंत आपण निज निज को समीक्षा करंतु मु केउ स्थान रे नम्र हेबार थिला नम्र हेई पारि नाय केउ स्थान रे मु का सहित अमिलन होई जायछि कि मिलन हेई पारि नाय प्रभु को क्षमा मागंतु एवं प्रभु को कहंतु प्रभु मु से भाई को कि भौणी को मु क्षमा देउछि मु से भाई को सहित कि से भौणी को सहित मु मिलन हेबी मु नम्र हेबी प्रभु एवं जो उद्योगर सहित तुम कार्य करुली प्रार्थना करुली वाक्य अध्ययन करुली उपासना को जाऊली आज मो शिथिल हो जाइए प्रभु प्रभु मत साहाय्य कर मु से स्थान को फेरी जाऊँगी मु से स्थान रे रहीकि ही तुम सेवा करी तुम उपासना करी निश्चित आज राति रे आपण प्रार्थना रे फेरी जातु पछकू से स्थान स्टार्ट करंतु निश्चित प्रभु आपन को आशीर्वाद करेंगे एक नया वर्ष पदार्पण कले प्रभु देखिए ए मिलन होइकि आसीछि अन्य को प्रार्थना रे अन्य को क्षमा देइछि एवं क्षमा मागिछि प्रार्थना रे नम्र हेबा पाई सिद्धांत नेइछि प्रार्थना रे जहा डिस्कनेक्ट करथिला ताकू कंटिन्यूस करबा पाई आउ से स्थान को फेरी जाइछि मो पाख को आसीछि मो आकु नो आशीर्वाद देबी आपन को परिवार रे आपन को मंडली रे आपन को पाई एक नुआ आशीर्वाद वेटिंग करके अछि प्रभु को निकट रे समर्पित हुंतु एवं पछकू जांतु प्रभु निश्चित आपन को परिवार को प्रभु आशीर्वाद करिवे समस्त को प्रेज द लॉर्ड नमस्कार प्रभु आमे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद।